أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله 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 الله
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم الله 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 محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم الله 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 هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم الله 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 يا ربي يا ربي يا ربي ربي يا 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 ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم الله 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 صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله कोई सलीका है आरज़ू का कोई सलीका है आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब मारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई कोई सलीका है किसी का एहसान क्यों उठाए किसी को हालात क्यों बताए किसी का एहसान क्यों उठाए किसी को हालात क्यों बताए तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे तुम्हीं
سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میری اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میری اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رضے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ واہ کیا
تبع غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے سربالا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سربالا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا قسم دے دیں کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا تجھ سے در در سے سگ اور سے سگ ہیں مجھ کو میری گردن میں بھی دور کا ہے دورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پاتا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پاتا تیرا وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Je fais l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam,
Il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans le célèbre livre de Tirmidhi que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé: les gens qui s'assoient dans une assemblée dans laquelle il n'est fait mention ni d'Allah azza wa jal et il n'est pas non plus lu de salat, de durud sharif sur son prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, alors cette assemblée sera une source de regret pour ces gens le jour du jugement. Ainsi, si Allah azza wa jal le souhaite, il les châtiera ou bien il leur pardonnera. Allahu Akbar. Donc à chaque fois qu'on essaye de s'asseoir ensemble, que ce soit dans la mosquée, il n'est pas spécifié ici une assise uniquement religieuse. On parle d'une assise de gens qui se rassemblent, de gens qui vont discuter ensemble. Et bien qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire mention d'Allah azza wa jal. Alhamdulillah. Même dit Alhamdulillah, on a évoqué Allah azza wa jal. Même parler un petit peu et lire une fois le durud sharif, la salat ala nabi sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ce sera une assemblée où il y aura la baraka, une assemblée où il n'y aura pas de regret le jour du jugement. Donc il faut faire attention aussi aux côtés, parce qu'il y a les sœurs aussi qui nous écoutent. Il y a eu des plaintes aussi que certaines personnes, parfois elles ne font pas attention par mégarde et elles sont au téléphone ou elles commencent à discuter entre elles et ça gêne les autres personnes qui sont soit en train de faire leur prière, soit en train d'écouter le discours, soit en train d'essayer de faire des ibadah. Donc faisons attention, Inch'Allah, lorsqu'on est dans la mosquée aussi, que lorsqu'on est dans la mosquée, il y a un adab, il y a des respects à avoir. Et Inch'Allah, il faut éviter de discuter ou de parler inutilement pour éviter de gêner les autres gens, en particulier côté sœurs, parce qu'on n'a pas bien sûr la vision chez elles, mais on a eu des plaintes des sœurs qui étaient en train de faire leur prière par exemple et qui ont été gênées par cela. Donc essayons de faire attention à cela s'il vous plaît, pour notamment les sœurs. Avec amour, avec respect et honneur pour les prophètes alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat et le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit afdalul amali an-niyyatu sadiqah, c'est-à-dire l'intention sincère est la meilleure des actions. Chers frères en islam, on doit prendre l'habitude à chaque fois que l'on rentre dans la mosquée, que l'on fait quelque chose, une action, quelle qu'elle soit, de faire des bonnes intentions. Inch'Allah, on va écouter un discours. On est venu dans la maison d'Allah, dans la mosquée d'Allah. Donc, question de voir l'intention, Inch'Allah, d'écouter attentivement les discours d'aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim. Il y aura 2 discours aujourd'hui, Inch'Allah, parce qu'on a l'occasion aussi de recevoir un autre frère. On peut avoir l'intention qu'on écoutera le discours du début à la fin pour obtenir la science religieuse, pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal et pour en récolter les récompenses. Chers frères en islam, à de nombreux endroits dans le noble Coran et les nobles hadiths, il a été mentionné des bienfaits mondains et religieux de la science religieuse, de la science islamique. De plus, nos pieux prédécesseurs, rahmatullahi alayhim, ont également rempli des livres et des livres sur ce sujet, c'est-à-dire l'importance de la science religieuse. Aujourd'hui, nous allons également essayer d'écouter cela. Quels sont les bienfaits religieux et mondains, c'est-à-dire pour la dunya et pour la akhira de la science religieuse, parce que finalement, c'est aussi pour ça qu'on est réunis. Quelles sont les vertus et les barakahs, les bénédictions que l'on peut tirer de la science religieuse? Quelles sont les histoires et récits que l'on peut évoquer à propos de la science religieuse? Sayyidina Qadi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim rahmatullahi alayh parle de lui-même en disant: mon père est décédé alors que je n'avais même pas atteint la puberté. Et dans notre maison, la pauvreté était à son summum, était au maximum. Ma mère fabriquait du fil à partir de coton ou de soie et elle le vendait. De plus, afin de m'assurer un futur, ma mère a envoyé auprès d'un laveur de vêtements afin que j'apprenne un métier, comme ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire on était en apprentissage, on envoyait les enfants, même dans certains pays ça existe toujours, on envoie les enfants pour apprendre un métier. Et du coup, sa mère l'a envoyé, elle lui a dit va apprendre le métier de laveur. Néanmoins, lorsque je me rendais auprès du laveur, il dit que je restais triste et agité. Au lieu d'aller travailler, je partais plutôt m'asseoir dans les cercles de sciences religieuses de l'imam Al-A'dham
Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Allahu Akbar. Au lieu d'aller travailler, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans la science qui était diffusée par l'imam al-A'zam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Et ensuite, il dit que chaque fois que ma mère apprenait cela, elle venait me retirer du cercle de la cise et ensuite elle me redéposait auprès du laveur de vêtements. Et tout cela s'est reproduit à de nombreuses reprises. Lorsque ma mère, du coup, a appris cela, elle me retirait du cercle de l'imam al-A'zam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Et il dit que ma mère était dérangée par mon comportement. Et elle allait voir directement l'imam al-A'zam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Et elle a dit: j'ai l'impression que cet enfant ne trouve aucun autre enseignant à part vous. Cet enfant est orphelin et pauvre. Elle avait du regret pour son fils. Et je fabrique du fil à partir de coton et de soie pour subvenir à mes besoins. Et lui, au lieu de travailler, il vient vous voir. J'ai vraiment envie que mon fils aille auprès du laveur et qu'il apprenne ce métier et qu'il puisse vivre correctement lorsqu'il grandira. Mais il ne m'écoute pas et il revient s'asseoir auprès de vous. Allahu Akbar. Je vous prie de ne pas le laisser s'asseoir avec vous. Après avoir entendu cela, l'imam al-A'zam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi a répondu: vous êtes plutôt chanceuse, madame. Laissez-le apprendre la science religieuse. S'il apprend la science religieuse, alors lorsqu'il grandira, il mangera du halwa, c'est-à-dire des plats délicieux, des plats sucrés, à base de beurre clarifié et d'amandes, ainsi que le dessert qu'on appelle le falouda. Et peu de personnes ont la chance de manger un tel plat. Ainsi, après avoir entendu cela, ma mère était mécontente. Et après être sortie, elle a dit: qu'est-ce que cette personne raconte? Nous qui sommes si pauvres, comment pourrions-nous nous permettre de manger du halwa? Et du halwa aux amandes? Même si cet orphelin parvenait à étudier, comment pourrait-il manger un tel plat? L'imam Abu Yusuf rahmatullahi alayhi a dit: je suis resté assis dans l'assemblée de l'imam A'zam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi et j'ai arrêté d'aller auprès du laveur de vêtements. Qui est cette personne? L'imam Yusuf rahmatullahi alayhi, qui va devenir après l'un des élèves les plus connus de l'imam al-A'zam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Il dit: Allah Azza wa Jal m'a ensuite béni et j'ai été un jour nommé le Qadi ul-Quda, c'est-à-dire le juge suprême de l'empire musulman. Allahu Akbar. Et une fois, le calife Haroun al-Rachid est venu chez moi et il a apporté avec lui à manger. Et il a dit: mettez la nappe. J'ai apporté pour lui un halwa spécial. Lorsque la nappe a été mise, j'ai demandé au Amir al-Mu'minin: quel est ce halwa spécial? Quel est ce plat, ce dessert spécial? Alors le calife Haroun al-Rachid répondit: ce halwa, ce dessert a été cuit dans un extrait d'huile d'amande d'une manière spéciale. C'est un plat qui n'est pas préparé souvent et qui est fait pour des personnes spéciales. En entendant cela, les paroles de l'imam al-A'zam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, il dit, me sont venues à l'esprit et j'ai souri. Et surpris, Amir al-Mu'minin, le calife Haroun al-Rachid a demandé: pourquoi avez-vous souri? En entendant cela, alors il dit, l'imam Abu Yusuf rahmatullahi alayhi, il dit: il y a de nombreuses années, mon professeur, l'imam al-A'zam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, a dit à ma mère que son fils mangerait du halwa fait de beurre clarifié et d'amandes, ainsi que le dessert falouda. Aujourd'hui, les paroles de mon respectable professeur se sont réalisées. Allahu Akbar. Ensuite, j'ai raconté toute l'histoire de mon enfance au calife. Il fut très surpris et il dit: il n'y a pas de doute que la science religieuse apporte des bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, nous pouvons tirer de nombreux enseignements à partir de cette histoire. Par exemple, grâce à leur vision unique, grâce à leur vision spirituelle, les awliya sont les proches d'Allah et ils peuvent voir ce que nous ne pouvons pas voir. Ils peuvent voir ce qu'il va se passer dans le futur. L'imam al-A'zam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi avait prédit que son élève allait manger du halwa, avait prédit qu'il allait manger du halwa avec de l'amande, avec du beurre clarifié. Allahu Akbar. Regardons comment l'imam al-A'zam rahmatullahi alayhi avait cette vision-là. Deuxième chose, l'attention particulière d'un vrai enseignant apprend à un individu à être une véritable personne. Troisième chose, la science religieuse conduit au succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Regardons, il a acquis la science religieuse, comment est-ce qu'il a terminé? En tant que calife, en tant que Qadi ul-Quda, c'est-à-dire le
juge suprême, le juge de tous les juges, au-dessus de tous les juges, Allah Azza wa Jal nous ordonne de consulter les savants religieux pour obtenir des conseils sur les questions liées à la foi religieuse et à nos affaires. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Anbiya verset 7, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Aux gens, si vous ne savez pas, alors demandez aux gens du savoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas des gens, nous, des gens du commun, on n'est pas des gens qui allons ouvrir le Coran et on va dire c'est tel verset donc ça signifie ça. On va ouvrir les livres de hadith, on a lu les hadiths et on comprend à notre manière. Non, Allah Azza wa Jal, il nous dit aux gens, si vous ne savez pas, alors demandez aux gens de savoir. C'est-à-dire que même là, il y a la description de ce que l'on appelle le suivi des 4 écoles de fiqh. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de comprendre directement, on ne va pas sauter ce que les savants nous ont enseigné, mais on va comprendre à travers les savants ce qui nous a été enseigné dans la religion. Le résumé du commentaire de ce verset dans le Tafsir Siratul Jinan est comme suit. Dans ce verset, il a été ordonné aux gens qui ne savent pas de demander aux gens qui savent, car il n'y a pas d'autre chemin pour l'ignorant que de demander à celui qui connaît, afin qu'il se débarrasse de son ignorance. Et le remède à la maladie de l'ignorance consiste à poser des questions aux savants et d'agir selon ce qu'ils nous disent. Allah Azza wa Jal, il dit aussi dans le noble Coran, Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Seuls ceux parmi ses serviteurs qui possèdent la connaissance craignent Allah. Et dans le tafsir de ce verset, il est dit que seuls les serviteurs qui ont la connaissance craignent Allah, car ils connaissent ses attributs et reconnaissent sa grandeur. Plus la personne connaîtra l'essence et les attributs d'Allah Azza wa Jal, puis elle le craindra. Et celui qui aura peu de connaissance aura également peu de crainte envers Allah Azza wa Jal. Et le jour du jugement, Allah Azza wa Jal permettra aux savants, aux ulama d'intercéder en faveur des gens et il ordonnera « Tenez-vous à la porte du paradis et intercédez pour les gens. » Allahu Akbar. Grâce à la science religieuse, Allah Azza wa Jal accorde facilement les bienfaits et les honneurs aux savants religieux que même les élites mondaines n'arrivent pas à obtenir. En effet, un très grand savant de notre Ummah, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, qui était le cousin de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit, il a été proposé à Sayyidina Sulayman alayhi salam de choisir. Sayyidina Sulayman alayhi salam, on l'avait entendu un vendredi, celui sur lequel il y a eu un verset qui a été révélé pour, entre guillemets, laver l'honneur de Sayyidina Sulayman alayhi salam. Parce que dans certaines traditions, il était dit que Sayyidina Sulayman alayhi salam, il faisait na'udhu billah de la magie ou qu'il faisait de la sorcellerie, na'udhu billah, comme on a pu l'entendre il y a 1 ou 2 Jumu'ah de cela. Et il a été dit que, à propos de Sulayman alayhi salam, de choisir entre la science, la richesse ou la royauté. Vous avez choisi la science, le ilm. Ensuite, grâce à la baraka, à la bénédiction de ilm, Allah Azza wa Jal vous a également accordé les bienfaits de la richesse et de la royauté. Allahu Akbar. Chers frères en islam, nous apprenons que la science est supérieure au bien et à la richesse, ainsi qu'à la gouvernance et au royaume, car la richesse et la royauté ne peuvent survivre que grâce à la science. Nous apprenons également que par les bénédictions de la science religieuse, une personne peut acquérir le respect, la richesse, un statut spécial et même la royauté et le trône dans ce bas monde. Ô vous les amoureux du prophète, la science islamique a beaucoup d'excellence et beaucoup d'importance, mais à notre époque, nous n'y faisons très souvent pas attention. Nos cœurs sont pris par le désir de gagner encore plus d'argent et encore plus de respect parmi les gens. Nous sommes prêts à dépenser notre argent pour gagner encore plus d'argent, mais nous n'avons pas d'argent à dépenser pour atteindre la richesse sans fin qui est la science islamique. Certains d'entre nous sont malheureusement prêts à dépenser leur argent dans des actes interdits, mais nous ne sommes pas prêts à dépenser notre argent pour acquérir la science religieuse. Retenons bien que la science est supérieure à la richesse, car la science est l'héritage des prophètes alayhimus salam, et c'est la base de la religion. En effet, Amirul Mu'minin, le lion d'Allah, Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu, a dit « La science est supérieure à la richesse pour 7 raisons. » Écoutez bien. La science religieuse est l'héritage des prophètes alayhimus salam, et la richesse est l'héritage des pharaons. Si la science religieuse est dépensée, elle ne diminue pas. C'est-à-dire si on la diffuse, elle ne diminue pas. Mais la richesse est dépensée, si elle est dépensée, elle diminue. Troisième chose, l'homme protège sa richesse tandis que la science protège la personne. La richesse reste dans ce bas monde tandis que la science accompagne l'homme dans la tombe. La richesse est acquise par les croyants et les non-croyants.
mais c'est uniquement le croyant qui acquiert la science islamique. Pour les affaires, les questions religieuses, tout le monde dépend d'un alim, dépend d'un savant, et non pas d'une personne riche. Et celui qui possède la science religieuse, cela l'aidera à traverser le pont de Sirat, tandis que ses richesses freineront la personne. Sayyidina Allama ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahmatullahi alayhi a dit: les paroles glorieuses d'Allah, Rabbi zidni ilma, ô mon Seigneur, donne-moi plus de connaissances, prouvent clairement l'excellence de la connaissance, car Allah Azza wa Jal n'a ordonné à son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que de rechercher l'augmentation d'une chose, et c'est la chose suivante, c'est la science, la connaissance islamique. Mes chers frères en islam, Sayyidina Kumail ibn Ziyad rahmatullahi alayhi a rapporté que un jour, Amir al-Mu'minin, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, a pris ma main pour aller en direction d'un cimetière. Nous avons continué à marcher jusqu'à ce que nous atteignions un terrain vague, c'est-à-dire un terrain où il n'y avait rien. Et Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu s'est assis pour se reposer. Puis au bout d'un moment, vous avez dit: ô Kumail ibn Ziyad, les cœurs sont comme des récipients. Les cœurs sont comme des récipients. Et le meilleur cœur est celui qui retient le plus de choses. Le meilleur cœur, c'est quoi? Celui qui retient le plus de choses. Gardez à l'esprit qu'il y a trois types de personnes. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu décrit trois types de personnes qui sont les suivants. Le alim et rabbani, un savant possédant la connaissance divine. Un étudiant en sciences qui marche sur le chemin de la délivrance. Et le troisième, ces gens insensés et ignorants qui suivent chaque parole inauthentique qu'ils entendent. Ils changent souvent d'avis, ils restent privés d'illuminer leur cœur et leur intérieur avec la lumière de la science et ne prennent pas de solides piliers comme moyen de protection. Il a ajouté: la science vaut mieux que la richesse. La science vous protège tandis que l'on doit nous-mêmes protéger la richesse. La science augmente lorsqu'elle est partagée, tandis que la richesse diminue lorsqu'elle est dépensée. Les gens aiment les savants religieux. Le savant religieux passe sa vie dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal grâce à la science religieuse. Les gens se remémorent du savant religieux avec de bonnes paroles, même après sa mort, tandis que le bénéfice de la richesse se termine dès que l'on perd notre richesse. Et c'est effectivement ainsi pour les riches de ce bas monde. Dès qu'ils perdent leur richesse, leur renommée disparaît. Plus personne ne les connaît. Ils vont passer dans la route, personne ne les reconnaît. Tandis que, au contraire, la renommée des ulama reste intacte tant que le monde existe. Nous ne voyons pas les gens se remémorer des gens riches, mais le respect et la révérence pour les savants religieux restent dans le cœur des gens pour toujours. Et même encore aujourd'hui, les gens se rassemblent pour aller sur les mausolées des savants. Et ils vont visiter, même après qu'ils aient quitté ce monde, on va visiter les awliya Allah, on va visiter les pieux savants pour récolter les barakas auprès d'eux. Et Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala termine par dire que nous ne voyons pas les gens se remémorer des gens riches, mais le respect et la révérence pour les savants religieux restent dans le cœur des gens pour toujours. Hélas, et puis Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala a fait un signe vers sa poitrine avec sa main et a dit: la science est ici, la science est ici. Je vous souhaite de la transmettre à ceux qui la portent. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi Nabi al-Amin sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam. Alhamdulillah, avec le président et le comité de la mosquée, on va essayer, Inch'Allah, d'organiser peut-être tous les mois, c'est ça? Tous les mois, Inch'Allah, le Garbi Shif. Donc, essayer, Inch'Allah, d'augmenter le nombre de personnes qui vont essayer de venir. Essayer de venir autant que possible. Au début, pour ceux qui ne sont peut-être pas ourdophones ou mauriciens, il y a des paroles en ourdou qui sont des poèmes, Inch'Allah. Et après, Inch'Allah, on fait un prêche en français pour qu'on puisse repartir avec quelque chose, repartir avec une motivation, repartir avec une foi renouvelée et pour permettre, Inch'Allah, que l'on passe une meilleure semaine, un meilleur mois et pour qu'on puisse repartir avec une motivation. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, le thème d'aujourd'hui, le thème de ce discours en tout cas, c'était la science religieuse et l'importance d'acquérir cette science. Et il est important effectivement d'apprendre la science religieuse. Et ces mahafil, ces moments-là permettent aussi de faire ce travail-là pour que nous puissions acquérir la science religieuse. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de mettre cela en pratique. Amin. Bijahi Nabi al-Amin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Inch'Allah, il y aura un deuxième discours en français, Inch'Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Nous remercions Allah Jalla fi'ala de nous avoir accordé l'islam. Parmi l'ensemble de ses faveurs sur nous, des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, eh bien l'islam c'en est la plus grande des faveurs. Et avec une affirmation certaine, nous disons que cette faveur nous est parvenue via notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis qui s'est transmise aux Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, puis les Salaf, et puis ainsi de suite aux différents awliya Allah, aux différents bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam authentique, celui qui est en accord avec Al-Qur'an wa Sunnah. Al-Qur'an, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-Sunnah, la Sunnah, les pratiques, les paroles du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le suivi des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, c'est répandu uniquement par les efforts et par l'amour des awliya Allah. Par l'amour et les efforts des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'un côté, nous avons la préservation du Coran, donc de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Jalla fi'ala lui-même se porte garant de la préservation du Coran. Allah Jalla fi'ala nous dit dans le Coran, dans le sens qu'en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Et c'est nous qui en sommes les gardiens. Et nous avons également la préservation des ahadiths avec des chaînes de transmission, al-isnad, des chaînes de transmission solides, mais aussi avec l'implémentation des awliya Allah, des ahadiths dans leur quotidien. Pour exemple, notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens, les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Quand il parle, il ment. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui confie quelque chose, il trahit. Rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Également, notre bien-aimé Rasulullah alayhi wa sallam nous dit, dans le sens, la véracité mène à la piété. La véracité mène à la piété. Et la piété mène au paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme véridique. Tandis que le mensonge mène à la perversité et la perversité mène au feu. Et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme un grand menteur. Également rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nous avons maintenant une parole, deux paroles, plusieurs paroles du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais parfois, uniquement avec des paroles, la représentation peut être complexe. Le fait d'imager ces paroles peut relever d'une certaine complexité. Et subhanallah, Allahu Akbar Kabira, ici vient et intervient le rôle des awliya Allah. Ici vient et intervient le rôle des awliya Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont des personnes qui ont compris les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont implémenté ces hadiths dans leur vie, dans leur quotidien. Okay? Et nous, subhanallah, lorsqu'on ne comprend pas forcément directement les paroles du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien une chose qu'on a à faire, c'est regarder les awliya Allah. C'est regarder les awliya Allah. On ne comprend pas forcément. Qu'est-ce que ça veut dire que être parmi les véridiques? Parce que c'est une parole, c'est quelque chose qui est écrit. Nous ne sommes peut-être pas forcément à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en voyant les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons compris qu'est-ce que le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a cherché à véhiculer. Parce que ces gens-là sont directement connectés de cœur à cœur avec le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout cela devient beaucoup plus clair à la lumière des awliya Allah. Et prenons, subhanallah, et quel meilleur exemple de ce cheikh, le cheikh al-Shuyukh, le cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu. Le cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu. Vous connaissez tous cette fameuse histoire lorsque le cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu, il a pris la permission auprès de sa mère afin d'avoir une certaine éducation, afin d'apprendre la science de la sharia, n'est-ce pas? Et sa mère, sa noble mère, subhanallah, radiyallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a cousu dans ses vêtements, et elle lui a mis, qu'est-ce qu'elle lui a mis? 40 pièces d'or.
dans ses vêtements même. Et sur la route vers Bagdad, la caravane à laquelle il voyageait, elle fut attaquée par des bandits. Elle fut attaquée par des bandits. Et les voleurs prirent tout ce qu'ils trouvèrent sur les voyageurs. Et l'un d'eux, ils ont vu le jeune, donc le cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu, et ils lui ont demandé, as-tu quelque chose sur toi? As-tu quelque chose sur toi? Et donc le cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu, qui est encore un jeune garçon, il lui a répondu calmement, oui, j'ai 40 dinars qui sont cousus dans mes vêtements. Oui, j'ai quelque chose. Toi, voleur, si on me demande quelque chose, oui, j'ai réellement quelque chose. J'ai 40 dinars. Et non seulement j'ai 40 dinars, mais regarde, ils sont cousus dans mes vêtements. Ils sont cousus dans mes vêtements. Et subhanallah, il a été surpris par rapport à cette honnêteté de ce jeune garçon de Cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu. Du coup, il l'a ramené auprès de ses chefs. Il lui a dit, regarde, ce jeune, je lui ai posé la question, il a dit qu'il a 40 dinars qui sont cousus dans ses propres vêtements. Et lorsqu'on lui demanda la raison de pourquoi tu réagis ainsi, parce qu'en réalité, il aurait très mal pu dire, en fait, j'ai rien du tout, parce que ce n'était pas forcément visible, étant dans ses vêtements. Il aurait pu répondre qu'il n'avait pas forcément quelque chose. Mais il a dit que si j'ai fait cela, c'est pour ne pas désobéir à Allah Jalla fi'ala, et également pour ne pas désobéir à ma vie. Allahu Akbar. Et subhanallah, l'effet du cœur des awliya, l'effet de ces awliya Allah, c'est que les personnes qui étaient ici présentes, l'ensemble des voleurs, ils se sont tous repentis par rapport à ça. Ils ont des preuves de haya en voyant un jeune garçon qui s'est dit, mais en fait, subhanallah, il est tellement le khawf d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous on vole pendant des années et des années. Et ce jeune, le Cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu, malgré le fait qu'elle soit bien cachée, et bien il dit, j'ai quelque chose à apprendre. Vous voulez quelque chose à apprendre, prenez-les. Dans tous les cas, moi j'ai al khawf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je suis la parole de ma noble mère, radiyallahu ta'ala anhu. Et l'ensemble des personnes, subhanallah, ont demandé pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est de cette manière-là qu'on comprend la vérité qui a été énoncée par le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est une religion complète. Vous savez comment on dit ad-din ou l'islam? Donc la religion. Et bien qu'est-ce qu'on fait référence à quoi exactement lorsqu'on parle de ad-din, l'islam? Eh bien ad-din dans sa complétude. De nombreux savants ont dit que c'est trois choses. Al-fiqh, la jurisprudence. Al-fiqh, la jurisprudence, comme le frère il a parlé de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. C'est également l'aqida, la science de la croyance, et at-tasawwuf. Ou encore également parfois nommé comme al-ilm al-tazkiya, la science de la purification. La purification de quoi? De al-qalb. La purification du cœur. Donc, ad-din ou l'islam, c'est al-fiqh, la jurisprudence, al-aqida et al-tasawwuf, tout ce qui est l'ensemble des enjeux qui sont liés, l'ensemble des sujets qui sont liés à la spiritualité. Et donc, chaque musulman, également, donc forcément, chaque musulman doit essayer d'atteindre cette complétude. Et une voie qui nous a été indiquée de tout temps, c'est celle de suivre cette voie préservée qui n'est autre que le suivi et l'attachement, encore une fois, avec les awliya Allah, avec les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, car ils sont ceux qui ont réellement compris cette relation d'amour, cette relation de piété, d'adoration, de ibada envers Allah Jalla fi'ala, envers Al-Khaliq Allah Jalla fi'ala. Ils ont compris cette relation de suivi, d'attachement avec le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi nous les suivons. Parce qu'ils ont cette complétude dans le fiqh, dans la aqida et dans le tasawwuf. Subhanallah. Nous concernant, nous devons nous entourer de ces personnes nobles afin de profiter également de leur noblesse et ainsi purifier nos propres cœurs. Ainsi purifier nos propres cœurs. Ces cœurs sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubina wa a'malina. Donc subhanallah, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans le sens Allah Jalla fi'ala ne regarde pas suwarikum vos apparences ni vos richesses. Walakin, qu'est-ce qu'il regarde Allah Jalla fi'ala? Il regarde vos cœurs et vos actions. Il regarde vos cœurs et vos actions. Et nous, on cherche à augmenter nos actions, à augmenter nos actes d'adoration vers Allah Jalla fi'ala, à purifier nos cœurs par le qurb des awliya Allah, par le qurb de Cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu. N'est-ce pas aujourd'hui par sa baraka, subhanallah, que nous sommes réunis? Aujourd'hui, subhanallah, à ce moment même, il est 20h14.
Allahu Akbar Kabira, l'ensemble des personnes, on aurait pu faire plein de choses. Mais par le qurb, par l'attachement d'un wali Allah, le Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, radiyallahu ta'ala anhu, à nous aujourd'hui, le 8 novembre à 20h14, nous sommes assis en train de parler d'Allah Jalla fi'ala et du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Et nous voulons et faisons doua qu'Allah Jalla fi'ala fasse en sorte que toute notre vie soit dans l'ombre de ses awliya. Dans l'ombre de ses awliya. Ceux-là ont suivi de la parole du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans le sens, l'homme est sur la religion de son ami intime. Que chacun de vous regarde donc qui prend pour ami. Nous, alhamdulillah, les personnes dont nous voulons le qurb, le rapprochement, et bien ce sont les awliya Allah. Au moins nous savons qu'il y a un suivi strict du Coran et de la sunna du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar kabira. Également, Allah Jalla fi'ala lui-même nous demande d'être en leur compagnie. Et cela, la lumière, dans des tafsirs, donc un tafsir de l'imam Al-Fakhruddin Razi, rahimahullah ta'ala, dans le verset où Allah Jalla fi'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Wa kunu ma'a sadiqin. Donc ici Allah Jalla fi'ala dit oh vous qui Ya ayyuhalladhina amanu, donc ceux ahlul iman, ceux qui ont l'iman, ceux qui disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Jalla fi'ala dit vous, ces gens-là, ahlul iman, ces gens-là, eh bien, taqullah, craignez Allah Jalla fi'ala, craignez Allah. Et soyez parmi les véridiques. Et donc là, on a deux types de sirat. Donc là, on a un sirat qui est lié au amr, à l'impératif. C'est un ordre qui est donné par Allah Jalla fi'ala. Et dans les deux ordres qu'il y a, le premier ordre c'est quoi? C'est que vous les croyants, vous devez craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez avoir le khawf, la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala dans vos cœurs. Et également, non seulement vous devez avoir ça, vous devez également avoir le qurb des awliya Allah. Ma'a sadiqin. Qui sont les véridiques? Les awliya Allah, les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça pour vous donner un message. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une incompréhension qui s'est généralisée. Les personnes pensent que moi, alhamdulillah, je jeûne le mois de Ramadan, j'ai fait la Umrah, j'ai fait Al-Hajj, je suis bien, je suis gentil, je suis la meilleure des personnes, je prie 5 prières par jour. Pourquoi? J'ai pas besoin des awliya Allah. Mais si Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Allah dit même si tu fais partie des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu as at-taqwa, eh bien, wa kunu ma'a sadiqin. L'ordre ici c'est quoi? C'est également soit avec les awliya Allah. Et pas faire preuve de takabbur. Moi je prie, moi je fais 5 prières par jour, moi je fais qiyamul layl. Non. Alhamdulillah, tu fais tout ça. Eh bien, en réalité le sujet c'est quoi? C'est que pour préserver cela jusqu'à al-maut, eh bien tu as besoin des awliya Allah. Tu as besoin des awliya Allah qui te donnent at-tazkiyah. Il y a plein de personnes qui font des bonnes actions. Mais est-ce que combien de personnes font des actions avec une sincérité, avec une purification? Eh bien peut-être peu de personnes le font. Mais alhamdulillah, avec les awliya Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons cet espoir en Allah subhanahu wa ta'ala que nous serons parmi les personnes qui sont pardonnées. Subhanallah. Donc ces personnes au cœur purifié sont ceux à propos desquels Allah Jalla fi'ala nous dit, et ce verset qu'on a souvent l'habitude d'entendre, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah Jalla fi'ala nous dit dans le sens, en vérité, les awliya Allah, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte. Ils n'auront pas de crainte et ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc ceux qui croient et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et là on pourrait se dire, mais subhanallah, d'un côté Allah Jalla fi'ala nous dit que les awliya Allah ils ne craignent personne. Ils n'ont pas de crainte, ils n'ont pas de tristesse, n'est-ce pas? Est-ce qu'on comprend? Hein? Allah Jalla fi'ala d'un côté dans ce verset il nous dit qu'en fait les awliya Allah ils ne craignent personne. Puis dans un autre côté Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit mais en réalité ils ont un type de crainte. Ils ont également une crainte. Maintenant, est-ce que dans le Coran il y a une notion de tanaqud? Est-ce qu'il y a une notion de contradiction des versets? Non. Ici, l'explication que nous ont donnée nos shuyukh, nos savants là-dessus, c'est que les awliya Allah, ils ne craignent pas, ils n'ont pas de crainte, c'est-à-dire qu'ils ne craignent personne parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a une chose qu'ils craignent, et bien s'il y a une date qu'ils craignent, et bien c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne craignent personne si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe les choses qui leur arrivent dans la vie, peu importe les méfaits, peu importe les épreuves qui leur arrivent, ils ne craignent personne. Mais ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre état, malheureusement à nous, c'est que nous craignons tout le monde, mais nous ne craignons pas Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui va travailler, subhanallah, elle va dire, ah, mince, je ne peux pas faire mes prières à l'heure parce que mon patron vient me voir.
Et qu'en est-il d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eux, la logique, c'est pas ça, subhanallah. C'est peu importe le patron, peu importe les choses, peu importe la société. Je n'ai aucune peur par rapport à ça. Le seul khawf que j'ai, c'est au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule peur que la personne va avoir, c'est au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça l'explication, une des explications qui a été effectuée de ce verset. Également l'incitation à rester avec des personnes pieuses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dans le sens fait preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant sur terre. Donc que nos yeux ne se détachent pas des awliya Allah, des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Et qu'Allah nous donne une fixation de nos yeux sur les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar kabira. Également inconsciemment ou non, mais même dans la prière, nos prières quotidiennes, nous demandons continuellement à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers ses bien-aimés. Allahumma ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa la-ddallin. N'est-ce pas? Allahumma ihdina sirata al-mustaqim, ya Allah. Et on demande, ya Allah, guide-nous vers le droit chemin. Mais ya Allah, quel est le droit chemin? Allahumma ihdina sirata al-mustaqim. Mais quel est le droit chemin? Quel est le droit chemin? Et là, Allah nous dit, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa la-ddallin. Quel est ce droit chemin? Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Et qui est-ce qu'Allah a comblé de faveur? Les awliya Allah. Les awliya Allah. Donc en réalité, dans nos prières, dans nos doigts, nous disons, ya Allah subhanahu wa ta'ala, guide-nous vers le droit chemin. Ya Rabbal Alamin, ce droit chemin qu'on cherche, c'est pas le droit chemin des stars, c'est pas le droit chemin des influenceurs, c'est pas ce chemin-là, etc. Non, ce sont le chemin de qui? Le droit chemin de qui? Des awliya Allah. Les personnes qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc encore une fois, qu'il est triste que certains n'ont pas compris tout cela. Non seulement ils ont eu un manque de compréhension, mais ceux-là se sont même tournés contre les awliya Allah subhanahu wa ta'ala, en leur manquant de respect, et également en dissuadant les gens de cette voie-là. En dissuadant les gens de cette voie-là. Subhanallah, Allahu akbar kabira, que ces gens sachent et écoutent cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb. Man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb. Allah Jalla fi'ala nous dit dans le sens, quiconque s'en prend un de mes awliya, je lui déclare la guerre. Je lui déclare la guerre. Donc cette personne-là, non seulement elle ne suit pas les awliya, elle a un manque de respect envers les awliya, mais elle fait en sorte que les gens ne suivent pas les awliya. Et Allah Jalla fi'ala, ce n'est pas ma réponse. Ce n'est pas notre réponse. C'est la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais partie de ce genre, de ces personnes-là, alors sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te déclare la guerre. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même te déclare la guerre. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans le sens, craignez la clairvoyance, al-firasa du croyant, car il voit par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Donc ils se sont détournés des awliya et poussent les gens à agir ainsi, et vont dans le rang des personnes qui n'ont pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et retenons ce verset, Allah nous dit dans le sens, les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les personnes pieuses. Excepté les pieux. Excepté les pieux. Ok? Donc il y a cette chose-là, nous on pense aujourd'hui, on a plein d'amitiés. Oui, c'est mon collègue de travail. Oui, c'est mon patron. Oui, c'est mon ami. Oui, j'ai grandi avec lui, etc. Mais la personne, elle te mène que à la haram. Et toi, tu penses que c'est ton meilleur ami. Tu penses que c'est une personne qui t'aide. Ah, machallah, moi j'ai vu telle personne sur internet dire tel sujet, telle chose. Et je l'aime, j'ai confiance en cette personne-là. Mais cette personne-là, elle te dit, va dans les boîtes de nuit, va boire de l'alcool. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Et ces gens-là, ces personnes-là, qu'ils sachent que Yawm et Akhira, ce seront des ennemis. Mais nous, alhamdulillah, nous nous efforçons de suivre les awliya Allah. Et ces gens-là, lorsque nous aiderons, Inch'Allah. Pour terminer, Inch'Allah, sachez juste que, alhamdulillah, nous avons vu le bénéfice de suivre les awliya Allah, du Coran, également de la sunna du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, leur importance dans notre vie, par rapport à notre dunya et notre akhira également. Mais sachez que, maintenant, nous ne sommes pas juste uniquement assis ici pour assimiler tout plein de sujets, pour assimiler tout plein une lecture complète, et finalement, ne mettre tous ces sujets jamais en place en fait, de ne jamais les mettre en place. Il y a une parole qui est attribuée à Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu qui dit que al-ilmu bila amalin wa bal, al-ilmu bila amalin wa bal, wal amalu bila ilmin dalal, wal jam'u baynahuma kamal, wal jam'u baynahuma kamal. Donc al-ilmu bila amalin, donc la science sans la pratique, wa bal, c'est un fardeau.
وَالْعَمَلُ بِلَا عِلْمٍ. Ça veut dire que la pratique sans la science, dalal, c'est un égarement. وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَمَالٌ. Mais le fait qu'une personne a al-ilm ou al-amal, il atteint la complétude al-kamal. Il atteint al-kamal. Donc nous, alhamdulillah, on a appris les choses, on a appris plein de sujets, etc. Mais maintenant, faisons également en sorte, oui, nous disons, nous aimons les awliya Allah, et qu'Allah Jalla fi'oula, encore une fois, nous préserve et nous garde dans l'ombre de ces awliya Allah, et qu'Allah Jalla fi'oula nous fasse en sorte qu'ici-bas et dans l'au-delà, également dans notre tombe, nous soyons constamment affiliés aux bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces nobles personnes, le cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu, le cheikh Mu'inuddin Chishti radiyallahu ta'ala anhu, le cheikh Ahmad al-Alawi radiyallahu ta'ala anhu, le cheikh Abul Hassan al-Shadri radiyallahu ta'ala anhu, l'ensemble de ces personnes pieuses, alhamdulillah par rapport à ça. Mais ces mêmes personnes-là nous ont dit, fais le suivi du Coran et fais le suivi du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et notre bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous dit une parole dans le sens, la fraîcheur de mes yeux a été placée dans la prière. Maintenant, nous, subhanallah, si on crie nos slogans, suivons les awliya, suivons les awliya, suivons les awliya, mais on n'est pas capable de faire nos 5 prières quotidiennes par jour. Il y a un problème, il y a un manquement là-dessus. Il faut qu'on soit cohérent dans notre da'wah. Nous aimons les awliya et nous nous efforçons de, à minima, au moins, à minima, l'ensemble des choses qui sont obligatoires, nous les mettons en place. Le prophète, les awliya Allah nous mènent vers la parole du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous dit talabul ilm faridatun ala kulli muslim, que la recherche de la science est une obligation sur chaque musulman. Aujourd'hui, qu'en est-il par rapport, où est-ce que nous sommes par rapport à ça? Lorsque nous voyons des personnes qui ne savent même pas faire le rosal correctement, lorsque nous voyons des personnes, des musulmans, peu importe l'âge, des femmes ou des hommes, peu importe, ils ne savent même pas correctement faire al-wudu. Même ils ne connaissent pas forcément les ahkam de la sharia, les ahkam de la prière. Si on parle des choses, l'ensemble des choses, si on parle de fara et de wajibat, de sunnah mu'akkada, etc., et bien subhanallah, ça nous dépasse. Par contre, telle star, comment elle s'appelle? Quel âge elle a? Quelle villa elle a? Moi premier. Et ça, tout le monde. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, tout le monde connaît ça. Subhanallah, dans Bollywood, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je connais, le premier. Quels sont les enfants du prophète alayhi salatu salam? Je me détourne. Et à côté, on vient dans les mosquées, etc., suivre les awliya Allah. Suivre les awliya Allah. Donc, Inch'Allah, faisons en sorte d'apprendre et de mettre en pratique, Inch'Allah. Et c'est de cette manière-là, Inch'Allah, que nous aurons la maghfira d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous aurons la ma'rifa d'Allah jalla fi'ula. Inch'Allah. Qu'Allah jalla fi'ula nous préserve, nous permette de bien implémenter l'ensemble des sujets qu'on vient de voir, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres et nous accorde la sincérité. Wa sallillahi ta'ala ala khayri khalqi wa nuri arshi wa sayyidina maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa bi rahmatika ya arhamar rahimin wa akhiru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. C'est mensuellement une conférence, Inch'Allah. Oui, le Cheikh Abdul Qadir Jilani. Donc le Galvi Sharif, Inch'Allah. Et comme le frère, je n'ai pas forcément besoin de rajouter des paroles là-dessus, mais le frère il a très bien énoncé en fin de discours. Là nous sommes peut-être combien, une quarantaine, peut-être quelque chose comme ça, peut-être une trentaine. Eh bien, faisons un niya que la prochaine fois on est 100, Inch'Allah. Sans discrimination, Mauriciens, Indiens, Pakistanais, des Arabes, peu importe les personnes. Nous sommes liés par quoi? Par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la parole du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous sommes liés par les awliya Allah. Donc, Inch'Allah, faisons cette attention. Petit, grand, moyen, peu importe. Mais gros, peu importe les personnes. Inch'Allah, faisons attention. Prochaine Galvi, Inch'Allah, on sera 100 personnes, Inch'Allah. Et on gagnera l'ensemble des hasanat, Inch'Allah. Jazakallah khair. Salam alaikum. Ey Shahnshah Madina, as-salatu was-salam, zinat-e har se muhalla, as-salatu was-salam. Ey Shahnshah Madina, as-salatu was-salam. Rabbi habli ummati कहते हुए पैदा हुए, Rabbi habli कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया
بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت ہر سے محلہ الصلاۃ والسلام سر جھکا کر ادب اس کے رسول اللہ ہمیں سر جھکا کر ادب اس کے رسول اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ہر ستارہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت ہر سے محلہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش محلہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام آمین ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش محلہ الصلاۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار ایرم تاجدار حرم شہر یار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرات پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی والنقی غوث اعظم امام متقی والنقی جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سے کہے رضا مجھ سے خدمت کے خود سے کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خرفہ محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین الفاتحہ. Ya Allah Azzawajal, tout ce que nous avons pu faire dans cette mahafil, Ya Allah Azzawajal, permets-nous de le continuer dans les prochains mois. Ya Allah Azzawajal, pardonne-nous tous nos manquements et toutes nos erreurs. Ya Allah Azzawajal, élève nos degrés, élève les degrés qui nous ont quittés, de ceux qui nous ont quittés avant nous. On va réciter Inch'Allah la doua pour terminer le majlis. Répétez après moi. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني هاشمي مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.